नमस्ते। एथर आम आलोचना करवा ओडिया साहित्य रे अन्य एक जुगर कथा एवं ताहा हेउछि सबुज जुग, जार समय सीमा 1921 रु 1935। सबुजरु सांप्रतिक ग्रंथरे प्रोफेसर नित्यानंद शतपथी उल्लेख करिसंती जे सबुज एक जुग ना जुगाभास एवं यही स्वल्प समयर कालखंड भितरे जो 4-5 जन बंधु मुख्यतः 4 जन सेमानकर सहावस्थान पुणी मात्र 2 वर्ष पाई 1921 रु 1923 तांको भितरे किछि रुचिगत मेल थिला, परस्पर प्रति अनुराग थिला एवं ताहा ही गोटिए जुगर भूमिका नहीं पारिबो बा जुगर वार्तावह हेई पारिबो से कि नहीं से संपर्क रे मध्य आलोचना करा जाई पारे। तेबे मुख्यतः सबुज जुग होउछि ए माटीर नुहे बोली मध्य कुहा हुए। तेबे एई सबुज जुग बा सबुज साहित्यर मंजी निसंदेह भाव रे आमे विदेश रु संभवतः ताकु जदि कहबा सीधा सड़क पश्चिम बंग बाट देकी ओडिशा को आसीछि एवं ओडिशा रे मुख्यतः तार जो माड़ी 5 जन माड़ी आमर ए देशर साहित्य बगीचा रे ताकू सेई आमदानी करा जाइथिबा मंजी को पति ता फुलर बासना और फलर स्वादु चखाइबा पाई प्रयास करिसंती। संभवतः सेई प्रयास भितरे से माने रंगीन स्वप्न देखिसंती एवं सेई स्वप्न रे मशगुल हेइसंती। तेबे सेई 5 जनकर संपर्क रे बा सबुज जुग संपर्क रे आमे जेते बेले आलोचना करूछे सच्चिदानंद राउतरायकर बाजीराउत कविता संकलन रो चतुर्थ पर्याय बा चतुर्थ अध्याय रो अंतिम चरण आडे जेते बेले पढुछे सेते बेले देखुछे सच्ची राउतराय एई सबुज जुगर कवि मानक पई से लिखिछंती जोठी आरे आरे पलायन पंथी पलाइबु आजि कहीं छिन्न करी धरणी ग्रंथि लुचिबुबा कहीं मृत्तिकार एडे दाबी पारिबु की आजि तुटुटाई कहीं भीरु नेबुरे आश्रय तर सही कुंजवन देईकिरे पारिब अभय। तो ता परे जाइकी तांकर मूल उत्स एवं समुदाय वैशिष्ट तांकर साहित्य प्रति निष्ठा आवेग ए सबू खोजिबार आलोचना करिबार प्रयास हेइछि। मुख्यतः तांक उपरे सबुज जुगर कवि मानक उपरे जो आक्रमण टी हुए से आक्रमण होउछि जे एमाने कहंती आमर ए देश रे मायाधर मानसिंहकर मध्य ओडिया साहित्य समाज रे स्पष्ट भाव रे से लिखिछंती जे आम ए देश रे अनेक मौलिक जिनिस थाउ थाउ आमे कहीं विदेशी मानक उपरे एमिति निर्भरशील हेबा एवं सेई निर्भरशीलता को से माने मुख्यतः आक्रमण करिसंती। तेबे एई क्षेत्र रे आमे मने रखिबा उचित बंगलार कवि रविंद्रनाथ ठाकुर और प्रमथनाथ चौधुरी सबुज जुगर मुख्यतः अग्रगामी नेता मुख्यतः साहित्य क्षेत्र रे सेमानकर बलिष्ठ प्रतिभा और प्रचेष्टा रे बंगलार सबुज साहित्य धारा बन्या सेठी छुटीची एवं सेठाकार माटी को विशेष भावरे प्लावित करिछि। सेई बन्यार कलकल नादरे सबुज पत्रिका मध्य जन्म नेइछि। पश्चिम बा बंगरे
ସବୁଜ ପତ୍ର ଜନ୍ମ ନେବାର ମୂଳରେ ଥିଲା ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତିପାଦନ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓ ପ୍ରମଥନାଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖନୀର କମନୀୟ ଓ ନମନୀୟ ଛଟାରେ ସେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ବଙ୍ଗୀୟ ମନପ୍ରାଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏନ୍ ଏକର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ପୁସ୍ତକର 16 ଓ 17 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, one feels that Pramod Chaudhary is an alien in Rabindranath's world, whereas Rabindranath has free access to the Promethean drawing room. He visits, dines, and lingers, but does not stay. The perfect guest he, and Pramod, the perfect host. This guest-host relationship culminated in Sabuja Patra, who unstinted hospitality. Rabindranath honored his princely fashion. The greenleaf faded, take light in the drawing room grew dim. The guest gratified and grateful departed, but to the last day his respect for Pramod Chaudhary's intellect remained undiminished. Fame come to Pramod Chaudhary on of the trail of Sabuja Patra, which he founded and edited and burned a lot of money on. This monthly magazine started as a revolt and soon became an institution. Its name, its green cover suggested that spirit of youth which emanated from its pages, gloriously insouciant. It discouraged both circulation and stability by every possible means. It never printed an advertisement, appeared at willful intervals, reproduced no drawing or watercolors, and published whatever the editor liked and as he liked it. Canons were floated, conventions defied. There were no features or eye catchers, no gadgets or trinkets. The editor and Rabindranath filled more than half the pages, and there was once an issue containing cover to cover Rabindranath's song drama Falguni, spring, Basanta, the whole of it and nothing else. This is the only instance I have known and heard of a magazine coming out with only one article in it. Of course, Sabuja Patra did not live long. It was not meant to. ତେବେ ବଙ୍ଗୀୟ ସମାଜର ଆବେଗମୟ ଅଭିନନ୍ଦନରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ନିନ୍ଦିତ ଓ ବନ୍ଦିତ ହୋଇ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଛବିଳରୁ ଛବିଳତର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂତନ ରୂପରେ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ବାଢ଼ି ବସିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଅରେ ସବୁଜ ଅରେ କାଞ୍ଚା, ଆଜିକାଲି ତା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଏଭେଲେବୁଲ, ଚାହିଁଲେ ଅରେ ସବୁଜ ଅରେ କାଞ୍ଚା ଆଧମରା ଦେର ଘାମ ମେରେ ତୁଇ ବାଞ୍ଚା ଶୁଣିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ବି। ତେବେ এই কবিতার যে উদ্দেশ্যমূলক বাণী ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ପରିସରକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ପ୍ରାଣବନ୍ତ
ଓ ମହିମାମନ୍ତ କଲା। ପଡ଼ିତ ଗଳିତ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚୀକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଓ ଅନାସ୍ଥାର ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବଙ୍ଗୀୟ ସବୁଜପନ୍ଥୀଗଣ ଜୀବନର ଯୌବନକୁ ମୂଳବସ୍ତୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ତାର ସାର୍ଥକ ଜୟଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଯୌବନର ଗାନ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣରେ ଅଭିନବ ପୁଲକର ସନ୍ଧାନ ଦେଲା। ଯୌବନ ପୂଜାର ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧରେ ଯୁବ ପ୍ରାଣ ଆମୋଦିତ ଓ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୌବନର ସ୍ତୁତି ସ୍ତାବକତାରେ ନିଜେ ମଜ୍ଜି ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ମଜାଇବାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାଟ ବା ଉପାୟଟିକୁ ବାଢ଼ି ବସିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମସାମୟିକ କଲ୍ଲୋଳ ଯୁଗର ମନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବାଜି ଉଠିଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁଜ ଯୁଗ ଓ କଲ୍ଲୋଳ ଯୁଗର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ବଙ୍ଗୀୟ ମାଟି ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଓ ନୂତନ ଇଙ୍ଗିତର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳର ସେହି ସମୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନଜରୁଲ ଇସଲାମ ଗାଇଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବର କବି ନଜରୁଲ ଇସଲାମ। ତାଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଥିଲା, ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতিলা ধরণী তল, সবুজ যুগের তরুণ দল, চলরে 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 চল। তেবে রবীন্দ্রনাথ যেତେବେଳେ କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳା କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଧାରାକୁ ପରିହାର କରି ଜୀବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ପ୍ରେମେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର, ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁ, ପ୍ରମୋଦ ଚୌଧୁରୀ ଏଇମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂତନ ଚେତନାର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣେଇଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ କୁମାର ସେନଗୁପ୍ତଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର କବିତା ବାସ୍ତବିକ ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। କଲ୍ଲୋଳ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ଆଗ୍ରହ, ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ, ଅପ୍ରତିହତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କାବ୍ୟମାନସ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କଲିକତାରେ କଲ୍ଲୋଳ ପତ୍ରିକା, ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା 1923 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଗନ୍ନାଥ ହଲର ବାର୍ଷିକ ପତ୍ରିକା ବାସ୍ତବିକାରେ 1920ରେ ଏହି ନବୀନ ଚେତନାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଫୁରଣ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। କଲ୍ଲୋଳର ଦୁଇଟି ଶାଖା ଯଥାକ୍ରମେ କଲିକତାରେ କାଳି କଲମ, ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ 1926 ଏବଂ ଢାକାରେ ପ୍ରଗତି, ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ 1927 ଏହି ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉନ୍ମୀଳନ ପାଇଁ ଧାରାବାହିକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏଇମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କାଜୀ ଅବଦୁଲ ୱାଦଦଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲିଟରେଚରରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଦେ ହାଉଏଭର ଗ୍ରିଉ ଅପ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ 3 of them, ଜୀବନାନନ୍ଦ ଦାସ with his prose and absorption in nature, Premendra Mitra with his robust romanticism, and Buddhadev Basu with his joyous consciousness of the gift of poesy। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁଜର କବିମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାହିତ୍ୟର ଭାବଧାରାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁ ଓ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସେନଗୁପ୍ତ କବିତାବଳୀରେ ଏହି ଧାରା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କବିମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାବ୍ୟମାନସ ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅଜିତ ଦତ୍ତ। ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ଯୌବନ, ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରକୃତିର କବି। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାବ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ୍ରମେ ବଙ୍ଗଳା କାବ୍ୟମାନସକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି
ଆଧୁନିକ ବଙ୍ଗଳା କବିତାର ଯଥାର୍ଥ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସଚିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେ ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଅମିୟ ବସୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୁବକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର କାବ୍ୟ ପରିଧିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ କ୍ରମେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ୟୁରୋପୀୟ କାବ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିବାରୁ ଯଥାର୍ଥତଃ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏପରିକି ଆଙ୍ଗିକରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 1331 ସାଲ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପହିଲାରେ ଜୁନ୍ 1924 ମସିହା ଅଚିନ୍ତ କୁମାର, ପ୍ରେମେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର, ଶିଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ଓ ବିନୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତାର ନାମ ଥିଲା ଆଭ୍ୟୁଦୟିକ। ଏମାନେ ପରେ ପରେ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ଏହାର ନାମ ଚତୁଷ୍କୋଣ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାରୋୟାରା ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବଙ୍ଗଳାର ଏହି ତରୁଣ କବିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟିକ କ୍ଲବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ଓ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଏହିସବୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆୟୋଜନ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ସଚେତନ ଥିଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅବକାଶ ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକା ଏବଂ ଯୁଗବୀଣା 1933 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ତାହା ତାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେବେ ଏହି କବିମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ପରିହାର କରିଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରେ କଲ୍ଲୋଳ ଯୁଗର କବିମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ପରିହାର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଜ କବିମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଓ ଆଙ୍ଗିକରେ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟାସ ମୌଳିକ ଓ ଉଦ୍ଦାମ ହୋଇ ପାରିନଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଯେଉଁ ନୂତନ କୌଶଳ ସବୁଜ କବିମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସମସାମୟିକ ବିବିଧ ବଙ୍ଗୀୟ ଛନ୍ଦ, ଏପରିକି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର କବିତା ଅନୁସରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମାଲୋଚକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ପରଧର୍ମ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଶଙ୍ଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତେବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଜରୁରୀ, ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ଏହି ସମୟର ସବୁଜ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ପରିବେଶରେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କବି ଭାବେ ଏକ ବାସ୍ତବତା ବିମୁଖ, ପଳାୟନବାଦୀ, ସ୍ୱପ୍ନଜୀବୀ, ପଦ୍ମଭୁକ୍ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନର ଜଞ୍ଜାଳ ଓ ସାଂସାରିକ ସଂଘର୍ଷମୁଖର ପରିବେଶ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ କଳ୍ପନାର କୁଞ୍ଜବନରେ କବିତା ରଚନା କଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବିତା ଅର୍ଥରେ ନେତିବାଦୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପଳାୟନବାଦୀ। ତେବେ ସେଇ ତରୁଣ ପ୍ରାଣର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଅବକାଶ ପତ୍ରିକା, ଇଏ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଲୋଚନାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁରାରୀ ମୋହନ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କଥା, ଯେ ଏ ଦେଶରେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ବା ସବୁଜ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1921 ମସିହାର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତିର ସ୍ମାରକୀ ମାତ୍ର। ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ପାସରି ଦେଲେ ସବୁଜ ଯୁଗର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପାସରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସ୍ମୃତିର ମୂଳଦୁଆରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁଜ ଯୁଗର ରଙ୍ଗୀନ ମହଲ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 19 ମସିହାର ଦୋହଲା ହାଡ଼ରେ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ବହଳିଆ ମାଂସ ଲାଗି ତାକୁ ବଳଶାଳୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଲା, ତାହା ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବରୁ ସବୁଜ ଯୁଗକୁ ଫେରିଯିବାର ଗୋଟିଏ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଅଭୁଲା ଘଟଣା ହେଉଛି 21 ମସିହାର। ସେହି ବର୍ଷ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ, କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ଏହି ଚାରି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯୁବକୋଚିତ ଉନ୍ମାଦନାରେ ଏହି ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ପରେ ଏହି କ୍ଲବର ମୋହରେ ମୋହିତ ହୋଇ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଆସି ନିଜକୁ ଏ କ୍ଲବର ଚାଲିଚଳଣି ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଲେ। ଏହି କ୍ଲବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ କିପରି ଭାବରେ ଗତି କରିବ, ତାର ଜବାବ ସ୍ୱରୂପ ଅବକାଶ ନାମକ ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକାର ଜନ୍ମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ 1921 ମସିହା ଠାରୁ 1932 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଜ ଗଛର ଚେର ଏ ମାଟି ମଣିଷର ମନର ଜମିର ଭିତରେ ମାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏହା କହିବାର ବିଶେଷ କାରଣ ହେଉଛି, ମୁରାରୀ ମୋହନ ଜେନା ଲେଖିଛନ୍ତି, 1921 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗବଜାରରୁ ଏ ଦେଶର ତଥାକଥିତ ସବୁଜପନ୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଗୋଟେଇଥିଲେ, ସେ ମଞ୍ଜିର ଫୁଟିଲା ଫୁଲର ସୁଷମାକୁ ଓ ଫଳର ସୁସ୍ୱାଦକୁ ଏ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ଜନତାଙ୍କୁ ଶୁଙ୍ଘାଇବାରେ ଓ ଚଖେଇବାରେ ସେମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଜିକୁ ଏ ମାଟିରେ ପୋତି ସେଥିରେ ସରସ ଫୁଲ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଫୁଟାଇବାକୁ ଓ ଫଳାଇବାକୁ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲୋଡ଼ା ହେଲା। ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିରୋନାମାରେ 1931 ମସିହାରେ ସବୁଜ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏ କବିତା ଗୁଚ୍ଛକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଗଲା ଏ ଦେଶର ସବୁଜ ପ୍ରାଣ ତରୁଣ ତରୁଣୀର କରକମଳରେ ଓ ତା ପରେ ପରେ 1932 ମସିହାରେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ମୁଖପତ୍ର ଯୁଗବୀଣା ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଓ ହରିହର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ପାଦନା ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। 1931 ମସିହା ପ୍ରକାଶନୀ ସବୁଜ ପତ୍ରିକା ଓ 1932 ମସିହା ପ୍ରକାଶନୀ ଯୁଗବୀଣା ମାସିକ ପତ୍ରିକା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ଭିତ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତିକୁ ଏ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ପାଠକ ପାଠିକା ଆଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ଏ ପ୍ରଚାର ମୂଳରେ ଏ ଦେଶର ସବୁଜପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦେଖେଇବାର ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟି ବଙ୍ଗବଜାରରୁ ଗୋଟେଇ ଥିଲେ, ତାକୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଗରାଖଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ମଞ୍ଜିର ଫୁଲ ଫଳକୁ କିପରି ବିକେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ମାଟି ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣରେ ଏ ଦେଶର ସବୁଜପନ୍ଥୀଗଣ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଫୁଲ ଫଳକୁ ଯେପରି ବିକେଇବାର ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ତାହା ଏ ମାଟିର ଖାଣ୍ଟି ମଞ୍ଜି ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଦେଶର ପାଣି ପବନ ପାଇ ବଢ଼ି ଉଠିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାର ଫୁଲ ଫଳର ଗନ୍ଧ ତଥା ରସ ଆଘ୍ରାଣ ଓ ଆସ୍ୱାଦନରେ ଖାଲି ବଙ୍ଗବଜାରର ତୀବ୍ର ବାସନା ଖେଳି ବୁଲିଲା। ଏ ଦେଶର ଯୁବପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଶୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଙ୍ଗୀୟ ବାସନାର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାତିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଳ୍ପ କେଇଟି ଦିନ ପାଇଁ ଆସି ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ବଙ୍ଗବଜାରରେ ବଙ୍ଗୀୟ ସବୁଜପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ସବୁଜ ମଞ୍ଜିର ଫୁଲ ଫଳ ସେଠାକାର ସେ ବେଳର ବଙ୍ଗୀୟ ପ୍ରାଣକୁ ଯେପରି ଶୁଙ୍ଘେଇଲା ଓ ଚଖେଇଲା, ତାହା ସେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମୁଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବଙ୍ଗଳାରେ ସବୁଜ ଯୁଗ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ନୂତନତାର ସବୁଜର ଅର୍ଥ ସଜୀବତା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣତା, ଅଧିକ ଜୀବନ ଧର୍ମିତା ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମହାକାଳ ବିଚାର କରିବ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ତାହା ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୁହେଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା,
ପୁରାତନ ଜଡ଼ତା ଉପରେ ଭୀଷଣ କୁଠାରଘାତ ଓ ସେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବଳିଷ୍ଠ ଆସନ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଦୀପ୍ତ ଜାତୀୟ ଭାବଧାରାର ପ୍ରବାହ ଛୁଟିଲା, ତାହା ବଙ୍ଗୀୟ ମୃତ ପ୍ରାଣକୁ ଜୀବନ୍ୟାସର ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ କରି ସେ ବେଳର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ଆହୁରି ସରସ, ଆହୁରି ସୁଠାମ ଓ ଆହୁରି ସାବଲୀଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଜପନ୍ଥୀ କବିଦଳ ବଙ୍ଗୀୟ ଭାବଧାରାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୀୟ ସବୁଜପନ୍ଥୀଙ୍କର ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନାରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବା ଆଦର୍ଶ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଏମାନଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସେ ଆଦର୍ଶ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୂରରୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ତା ବଦଳରେ ପ୍ରେମର କୂଳଲଙ୍ଘନକାରୀ ବନ୍ୟା ଛୁଟିଲା ଓ ଯୌବନ ପୂଜାର ଆରତୀ ଘଣ୍ଟା ବାଜି ଉଠିଲା। ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର କେତୋଟି କବିତାର ଧାଡ଼ି, ଯେମିତି ଆକାଶ ଭୁବନ ବସୁନ୍ଧରା ତଲାଗି ସେ ମୋ ପ୍ରେମ ପସରା ତୁଜହି ନାହୁଁ ଲୋ ପ୍ରିଏ କାହିଁ ବିଶ୍ୱ ନାହିଁ ନାହିଁ ଏ ଆକାଶ ଭୂଇଁ ଶୂନ୍ୟ ସବୁ ଚରାଚର ନାହିଁ ନାହିଁ କିଛି ଏଥି ନିଜେ ନାହିଁ ନିଜେ ମୁହିଁ। ସେହିପରି ବଧୂ ଆସେ ମୋର ଧୀର ସୁଲଳିତ ତୃତୀୟା ଯୋଛନା ସମ ବଢ଼ାଏ ମକରେ କମ୍ପିତ କର ସୁକୁମାର ଅନୁପମ ଲାଜ ଲାଜ ଗଣ୍ଡେ ନ କହଇ କଥା ଭାଦର ବଉଦେ ଲୁଚାଏ ତା ମଥା କି ନିବିଡ଼ ବ୍ୟଥା ଲାଗେ ପିରତି ପୀଡ଼ିତ ମରମେ ମମ ବଧୂ ଆସେ ମୋର ଧୀର ସୁଲଳିତ ତୃତୀୟ ଯୋଛନା ସମ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଆହୁରି କବିତା ଅଛି ବଳି ନାହିଁ ମୋର ବିବାହ ତିଥି ସରି ନାହିଁ ଯୌବନ ମଧୁ ସେଜ ମରେ ଜଗାଇବ ସେତ ଲାଗିଲେ ପ୍ରାତଃ ପବନ। ଏମିତି ଅନେକ କବିତାରେ ଏମାନେ କେବଳ ଯୌବନର ଜୟଗାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କରଙ୍କର କବିତାର ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆହା ଯୌବନ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଆସେନା ବୃଥା ବିଧୁର ପରାଣ ପୁରେ ଝୁରେ ବାସନା ଫୁଲ ଫୁଟେ ଫୁଲ ଝଡ଼େ ପୁଣି ଫୁଟେ ସେ ପୂରନିମା ଶଶୀ ବୁଡ଼େ ପୁଣି ଉଠେ ସେ ବରଷକ ଆସେ ପୁଣି ମଧୁ ଚଇତ ବିରହିଣୀ ଧରଣୀର ପ୍ରାଣ ଦଇତ ମାତର ନ ଆସେ ଫେରି ଯୌବନ ଗୋ ବାହୁଡ଼ଇ ନାହିଁ ଗପେ ଗୋପଧନ ଗୋ ନ ଫେରଇ ଥର ଥର ଚରା ଚାହାଣି ନ ଫେରଇ ଛନ ଛନ ମନ କାହାଣୀ ଯୌବନ ସାଥେ ଯାଉ ଜୀବନ ମୋର ଜରା ଚର ସାଥେ ଆସୁ ମରଣ ଚର। ସେହିପରି ଯୌବନର ଜୟଗାନରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୁସୁମ ପରି ମୋ ଦେହ ଭରି ମାଧୁରୀ କର ସଞ୍ଚାର ଶ୍ୟାମଳ କର ରୁଚିର କର ମଳିନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ନିରେଖି ଜରା ପରାଣେ ପରା ଦେବତା କରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଶ୍ୟାମଳ କର ନବୀନ କର ଅମର କର ଯୌବନ। ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଗ ଆସିଅଛି ନବଯୌବନ ମୁଗ ମଧୁ ସହଚରେ ଆସିଛି ଭାସି ଭରି ଅଛି କରେ କୁସୁମ ରାଶି ମୁଗ ମଧୁ ତୁଲେ ନୀତି ହସଇ ରସଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାସଇ ସ୍ୱପ୍ନେ ହସଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କରେ ଚୁମ୍ବନ ମୁଗ ଯୌବନ ନବ ଯୌବନ ମଳୟ ତୀବ୍ର ନିଶ୍ୱାସ ମୁଗ ନିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଯେବେ ମଳୟ ପରସେ ମାତଇ ଜଗତ କହଇ ନାହିଁ ମୋତେ ତିଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶରତଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ହରିହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର କବିତାରେ ଆମେ କେବଳ ଯୌବନର ପୂଜା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରେମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ବା ପ୍ଲାବନ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ମାନସିକତାକୁ ଅଧିକ ଉଗ୍ରତାର ସହିତ ଏମାନେ
उपस्थापन करने प्रयास करिसंती रोमांटिक साहित्य नारे। तेणु यही सबुजपंथी कविदल संपर्क में डॉक्टर मायाधर मानसिंह ओडिया साहित्य समाज पुस्तक आलोचना कर लिखिछंती जे ए देश रे जे किया पलांग फुटी झड़ी पड़ुची से खबर न रखी एमाने चामेली गोलाप बेल फूल हासना हेनार गंध आनी आमको सुंघाइले साधव झियो नई रे गाधेइला बेले छिंडी पड़िबा 12 हाथ लंब बाळकू सुना फरुआरे पानी रे भसाई दे अनाई रही से दृश्य कवि माने देखि पारु नाहंती। से माने सबुजपंथी आसमान परीर नृत्य आमको देखाउछंती। ए जीव माटी रे परिचित नुहे एमानंकु बुझिबाकू ओडिया जाति को बहु वर्ष ट्रेनिंग पाइबाकू हेबो। ए प्रकार साहित्य ए भाषा रे केबे हेले समृद्धि साधन करि पारिबो नाही, कारण एथिरे जातिर प्राण प्रकाश पाउ नाही। प्रत्येक जातिर और प्रत्येक भाषार स्वतंत्र धर्म और प्राण अछि। ओडिया जातिर अंतर कोइली चौतीसा और छांदरे विकसित होई उठिछि। बंगलार प्राण काउल गानारे से बाउल गानारे फुटी उठिछि। जेउ देशरे साहित्य सेही देशर माटीरू जीवन रस संग्रह करि न पारे से साहित्य जीवन काल ससीम। से साहित्य केबे हे सुस्थ सबल रही पारिबनी। पिचकारी रे खाद्य खुआई कोनोसी लोकंकु सुस्थ करा जाई न पारे। सुस्थ हेबाकू हेले निज खाद्यटा निजे संग्रह करी निज उदर रे जीर्ण करी शक्ति सृष्टि करिबाकू हेबो। परांग भोजी उद्भिद केबे हेले मृत्तिका भोजी उद्भिद ठारू सुस्थतर और सुंदरतर हेबो नाही। तेणु मायाधर मानसिंहकर एही मंतव्यरू आमे अनुमान करि पारिबा जे सबुज जुग मुख्यतः कौ आदर्श कौ नैतिकता कौ आह्वान रो ठिकणा जवाब देबा पई तैयारी हेइथिला एवं एमाने साहित्यर जो समाज प्रति उत्तरदायित्व रही ताहा किपरि भावरे निर्वाह करिथिले आसंता क्लास रे आमे ए प्रसंग रे आलोचना करिबा। नमस्ते। कमेंट रे जहा चाहिए लिखि पारिबे एवं मु आशा करिबी जहा चाहिए से माने से अनुसार मु आलोचना करिबी। नमस्कार।